एक भी जमीन स्टे हुई दा तुसीं जाके वाह आए ट्रैक्टर पर बैठे हो चाहे ट्रैक्टर ते नचदे हो कुछ भी करते हो जे तुसीं उत्थे थोड़ी फोटोआं आ गईयां कंटैंप्ट पटीशनां बाई नेम थोड़े खिलाफ पैणगीਆਂ ये याद रखियो क्योंकि ये नहीं कि असीं तुहानूं इत्थे गुंडागर्दी करन देवांगे पंजाब दी पुलिस नूं लाया होया गरीबां दी जमीनां दे कब्जे करन वास्ते ते पैसा खर्च के सेंट्रल रिजर्व फोर्सिस मंगाईਆਂ जा रहीਆਂ पंजाब दी कानून व्यवस्था वास्ते पैसा किहदा ਉਹ केजरीवाल ने दिल्लियों देना पैसा ਉਹ पंजाबियों ने देना जो 1984 घाण होया सीगा उस टाइम सेंट्रल रिजर्व फोर्सिस आई 37,000 करोड़ का करजा साडे पंजाब दे चढ़ गया सीगा वो 37,000 करोड़ रुपया असीं गोडे हत्थ ला ला के केंद्र ते माफ़ कराया जिन्हां कोल स्टे है जद भी उन्होंने जमीन बाही जाती है कोई भी मंत्री MLA आके बंदा जमीन उन्होंने तुरंत कंटैंप्ट पटीशन फाइल करो बाई नेम फाइल करो। मैं कब्जा मंत्री ने पूछना चाहना कि ऐसा किहड़ा कानून है कि जिहड़ा बिना निशानदेही तुसीं जमीनां पट्टे ते चढ़ाई जाते हो और कब्जे करी जाते हो ਇਹਦਾ जवाब दे दिओ। एक मैं हुण रिलीफ की कानून है किते मेरे को गड्डी 'च रह गया पंचायती राज एक्ट पढ़ लेण मंत्री साहब हले तो रौला पा के जिहड़ी 1/3 SC ST कम्यूनिटी नूं पंचायती जमीनां जांदियां उहदा रौला पा के माड़ा मोटा हिले आ ये नहीं तो उहदे भी कब्जे कर रहे थे ये तो बिना सोचे बिना समझे पिंड की पूरी जमीनां दी बोलियां लाउण नूं फिरदे सीगे जबकि 1/3 शेयर SC कम्यूनिटी का भी हुंदा है। इलैक्शन टाइम पर कहती सी जी फलाना MLA दिल्ली वाले आके कहते थे जी 500 बैनर लगाएगा वो फिर गिनते ही 500 लाए कि नहीं लाए। वो केजरीवाल ने हुण कहता 5,000 किले जो जमीन के छुड़वाए जाएंगे हुण पब्बां भार होए ने सारे MLA ते कैबिनेट मंत्री भी ताकि केजरीवाल जी का 5,000 का आंकड़ा पूरा करना असीं ये नहीं देख रहे भी असीं गरीब मार कर रहे हैं। पहलां गरीबां दे हमैती बनते सीगे हुण गरीबां दी जमीनां लुट रहे हैं। जाओ ना सिस्मा वाले पासे नूं जाओ ना अपने राज सभा मैंबर की जी कलोनी उन्होंने इंडस्ट्रीयल बेल्ट के उपर कमर्शियल अपना रेजिडेंशियल कलोनी कट के लुधियाने बेचती जाओ ना जिन्होंने राज्य सभा की टिकट की मैंबर बनाया होना इस बारी क्यों नहीं जाते उन्होंने कोल। कल एक जमीन छड़ाई गई 96 किले मुल्लांपुर के कोल मैडम अनमोल गगन मान जी किहड़ा कानून है मैं पूछना चाहना उन्होंने कि जिहड़ा कहंदा भी हुण जमीन छड्डी ते हुणी इहदे पर बोली कराओ उत्थे जोर दिता उन्होंने कि जमीन की बोली कराओ तो पंचायत ने हत्थ खड़े करते बई बीबा कानून कुछ नहीं है ये भी तुसीं हुण जमीन छड़ाई हुणी इहदा मतलब पहले ही बंदे तैयार करके नाल लेके गए हुए सीगे। जो स्टे किए गए ने कोर्ट वालों कि पंजाब सरकार या पंचायत मंत्री जो वो छड़ा सकते कब्जे उन्होंने एप्लीकेशन लाई कलैक्टर से कि भाई ये पता स्टे है तुसीं किवें बाह के जाके साडी जमीन ये कल बोली करन आ गए बशर्मे की हद देखो कल वो पिंड च बोली करन आ गए अपने आम आदमी पार्टी के बंदे लेके ताकि वो बोली चक सकन। 2-3 जत्थेबंदियां इकट्ठियां हुई पिंड वाले 700-800 बंदा इकट्ठे होए उन्हें भजाए उत्थे ते मैं पंजाबियों को कहना चाहता जे अपनी जमीनां बचाणियां ना तैयारी खिंच लो फसलों की लड़ाई दिल्ली लड़ के आए हुण जमीनां लड़ाई शुरू होने वाली है। दिल्ली वाले साडी जमीनां खाण वास्ते पहुँच चुके हैं साडी जमीनां लुट्टण वास्ते पंजाब बेचण वास्ते पहुँच चुके हैं। दिल्ली कदी पंजाब की सखी नहीं हुई तो अरविंद केजरीवाल ने दिखातिया कि पंजाब च कानून दा राज नहीं है अरविंद केजरीवाल का राज है। पंजाब च खुद उहदे कैबिनेट मंत्री दे MLA ट्रैक्टरां ते बैठ के बलडोजरां ते बैठ के जाके कब्जे कर रहे हैं। कब्जे भी तो कोर्ट के जो आई स्टेटमेंट आई है उस तहत कर रहे हैं इस फिर गलत की है। फिर दिल्ली च भी तो जिहड़े बलडोजर चल रहे हैं कोर्ट के फैसले के हिसाब नाल चल रहे हैं उत्थे क्यों कह रहे हैं कि भी मेरे MLA जाके जे परचा होवे रोको उन्होंने वो गरीब लोग सीगे जिन्हां दी जमीन ते जबरदस्ती कब्जा ले क्योंकि इन्हां दा हिम्मत तो पैंदी नहीं है कि जाके सिस्मा रोड ते हत्थ पा लैण क्योंकि वो सरकार पुट्ठी कर रहे हैं जे हत्थ पा लिया उन्होंने हत्थ जोड़ के बेनती कर रहे हैं। भगवंत मान तो कर नहीं सकता वो बस दी कुछ नहीं है वो तो 2 बजे तो बाद जनता दरबार छड्ड के भी लंघ जाता है वो टाइम टूम हो जाता मैनूं लगदा। तो मेरी बेनती है कि अरविंद केजरीवाल नूं क्योंकि वो है मुख्य मंत्री असली पंजाब का तो अरविंद केजरीवाल नूं कि भाई पंजाबी ने ये BJP ने छेड़े सीगे 1.5 साल चाहे सानूं शहीदियां पानियां पै गईयां 1.5 साल उत्थे बैठ के वापस करवा के आए हैं किते ये ना होए कि पंजाब तेरा पंजाब च वड़ना ही बंद कर देवे। आम आदमी पार्टी सत्ता भी चाहिए उस तो बाद लगातार ही फैसले हो रहे हैं। एक होर भी फैसला होया सी पंचायती ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ पंचायती ਜ਼ਮੀਨਾਂ जो ने पंजाब विचों जिन्हां ने कब्जा किया वो छुड़वाइयां जा रही ने। ਜ਼ਮੀਨਾਂ छुड़ा के
ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਕੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕੀ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਛੁਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਉੱਥੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਛੁਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੁਡਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 5 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਪੱਠੇ ਤੇ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏਗਾ ਕੀ, ਚਰਚਾ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ। ਵਾਲੀ ਬਾਬਾ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਜਮੈਂਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਜਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਸਿਸ ਜੈ ਸਿੰਘ। ਮਤਲਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿੱਲਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਲੱਭ ਲਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ 1.5 2 ਕਿੱਲੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਟਾਇਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀਆਂ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਹੱਕ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿਖਾਤਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਹੈ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਉਂ? ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੋ ਆਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ 'ਚ ਫਿਰ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਐਮਐਲਏ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ ਰੋਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਕਲੈਕਟਰ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਸਟੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਹਿ ਤਿਆ ਉਹ ਹੋਊਗਾ।
ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੇਬਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦਊਂਗਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ 22 ਜਿਹੜਾ ਕਮਿੰਗ ਸੰਡੇ ਹੈ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਹਾਲੀ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਓ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਮੰਚ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੋਨੇ ਕਾਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਖੈਰ ਬੜਾ ਗੱਠਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਛ ਚੁਣਿੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲ ਜੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੱਟਰ ਖੇੜੀ, ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕੋਈ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ 51 ਕਨਾਲ 40 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਏ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਨਾਲਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 1.5 ਕਿੱਲਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2 ਕਿੱਲਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 3 ਕਿੱਲੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਕਿੱਲੇ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ 2 ਕਿੱਲੇ ਨੇ, ਅਤੇ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ 6 ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 6 ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਲੇਡੀ ਵਿਚਾਰੀ ਵਿਧਵਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਿਓਰ ਅਤੇ ਜੇਠ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਹ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਕਈ ਐਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 1905 ਤੋਂ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ 417 ਕਿੱਲੇ ਜੋ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ। ਉਸ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਸੀਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ 1.5 2 2.5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸਿਸਮਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਲੇਰ ਖੇੜਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1 ਕਿੱਲੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਪੱਟੇ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ? ਦੇਖੋ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਧਨਾੜ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 60 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ 30 ਬੰਦੇ 35 ਬੰਦੇ ਵਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਟੇ 'ਤੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 70% ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 30% ਨੇ 40% ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਪਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਲਟੀ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਪਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਦਿਓ ਵੀ ਪਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਬਜ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ MLA ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ 500 ਬੈਨਰ ਲਗਾਏਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਣਦੇ ਸੀ 500 ਲਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ कहता 5000 ਕਿੱਲੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇ ਛੁਡਵਾਏ ਜਾएंगे। ਹੁਣ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ MLA ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ 5000 ਦਾ ਆંકੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਓ ਨਾ ਸਿਸਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਜਾਓ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਬੈਲਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵੇਚਤੀ। ਜਾਓ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਜਾਓ ਨਾ ਖਰੜ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅੱਧੀ ਨਦੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਛਡਾਓ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਂਦੇ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਛੜਾਈ ਗਈ 96 ਕਿੱਲੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਡਮ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੇਬਲ ਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ 5 ਮਿੰਟ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ MSP ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ 5 ਕਿਹਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਟੱਪ ਲਏ, ਪਰ 96 ਕਿੱਲੇ ਛਡਾਣ ਗਏ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡੀ ਤੇ ਹੁਣੀ ਇਹਦੇ ਪਰ ਬੋਲੀ ਕਰਾਓ। ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਬਈ ਬੀਬਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਛੜਾਈ ਹੁਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਬਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਹੁਣੀ ਬੋਲੀ ਕਰਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਬੋਹਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਪੰਚ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਆਰਡਰ ਲਿਆਈ ਗਰਦੌਰੀ ਦੇ, ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ 46 ਘਰ ਵੀ ਨੇ, 46 ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਰ ਵੀ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਰ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਟੋਇਲਟ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਲਾਟ ਉਹ ਸਕੀਮ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 5 ਦਿਨ ਦਾ, ਹੈ 7 ਦਿਨ ਦਾ, ਪਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋੜਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ 1-2 ਕਮਰੇ ਦਾ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ। 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਟਰਾਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਰੇਤੇ ਦੀ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 45 ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਾਈਲ ਕਰਾਓ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ 46 ਘਰ 'ਚ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰॉ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੂੜੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਘਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, 35 ਤੋਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ, ਤੇ 35-40 ਸਾਲ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪੰਚ ਦੀ ਖੜਕ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਡਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧੱਕਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਦੀ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈ ਹੋਈ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਉਪਾਸਕ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਕੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 112 ਕਿੱਲੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ, 4 ਦਿਨ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ 19 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹਣ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕੋਲ, ਪਰ ਉਹੀ ਗਰੀਬ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੇਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਬਜ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹਰੀਕੇ 'ਚ 112 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 60 ਕਿੱਲੇ ਤੇ 20 ਕਿੱਲੇ, 40 ਕਿੱਲੇ ਤੇ 20 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਧਨਾੜਾਂ ਦੇ ਉਹ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ 2-2 3-3 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਈ ਇਸ 'ਚ 99 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਸਟੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਡਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਸਟੇ ਜੋ ਸਟੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਉਹ ਛਡਾ ਸਕਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਬਸ਼ਰਮੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਸਟੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ। ਕੱਲ੍ਹ ਬੋਲੀ ਕਰਨ ਆ ਗਏ, ਬਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇਖੋ।
ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੋਲੀ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲੀ ਚੱਕ ਸਕਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ 2-3 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ 700-800 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਭਜਾਏ ਉੱਥੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਨਾ, ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਓ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਲੜ ਕੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਾਏ। ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਕੰਟੈਂਪਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਵਾਹ ਗਿਆ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਕੇ 7 ਸਾਲ 2011 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੱਟੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਟੇ ਦੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ 'ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਪ ਪੱਧਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 18-18.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਟਾਵਲ ਲਾਉਣ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ, ਜਦ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਆ। ਇਸ ਮਤੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂ, ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਟਰਮ ਲੀਵ ਦਾ ਟਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ 7 ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਲੈਕਟਰ ਕੋਲ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਮਾਬੰਦੀ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇੰਤਕਾਲ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਸਟੇ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਨੇ। ਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲੀਵ ਨੂੰ 33 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਲੀਵ ਅਮਾਊਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਖਦਸ਼ਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਗੁੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ 42.5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੂਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ 9 ਤੇ 10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਪੱਟੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੂਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ? ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਥਰੂ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਟੇ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ MLA ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਰੰਤ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰੋ, ਬਾਈ ਨੇਮ ਫਾਈਲ ਕਰੋ। ਜਦ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚੋਂ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਧੱਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ। ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਟੇ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੀਵ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੋਲੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰਾ 1 ਕਿੱਲਾ ਨਾਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਤੇ 4 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਮੇਰਾ 4-5 ਫੁੱਟ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਡਿਸਪਿਊਟ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਬਿਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਪਰ ਹੈ ਕਬਜ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਉਹ, ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੱਟੇ 'ਤੇ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਲੀਫ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿਲੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ 1/3 SC ST ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹਿੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ।
ਜਦ ਕਿ 1/3 ਸ਼ੇਅਰ ਐਸਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉੱਤੇ? ਤੂੰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਖਦਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਡਰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਆਲੋਵਾਲੀਆ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ 1/3 ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੋ ਐਸਸੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਐਸਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ 1/3 ਸ਼ੇਅਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਛਣ ਕਰੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਸਭ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਈਏ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਫਾਰਮੈਟ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਪਈ ਉਹ ਪਈ, ਰਿਟ ਪਾਣੀ ਪਈ ਉਹ ਪਈ, ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਵਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਟੇ ਹੋਈ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹ ਆਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਈ ਨੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਦਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸਿਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਸਤੇ। ਪੈਸਾ ਕਿਹਦਾ? ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਦੇਣਾ ਪੈਸਾ? ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ 1984 'ਚ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸਿਸ ਆਈਆਂ, 37,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ 37,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਾਇਆ। 8,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਗਏ ਇਹ, ਰੋਜ਼ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸਿਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਗੁੰਡਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਬਈ? ਉਹ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਛੜਾ ਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਪਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ? ਦੇਖੋ, ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਐਫਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ 60% ਪਿੰਡ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਲੱਖ ਦੀ ਐਫਡੀ ਕਰਾ ਵੀ ਦੀ ਚੱਟਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਐਫਡੀ ਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਣਗੀਆਂ, 30 ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੀ ਮਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਲਵੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ? ਔਰ ਜੋ ਹਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਸਾਈਡ ਰੇਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਘਟਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, 2020 'ਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਲੈਂਡਲੈਸ ਮਾਰਜਨਲ ਸਮਾਲ ਆਕੂਪੈਂਟ ਫਾਰਮਰਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਡਸ ਐਕਟ 2020, ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ 2021 'ਚ। 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, 2023 ਤੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੈਂਡਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਤੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ? 20 ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲੈਸ ਸਮਾਲ ਤੇ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਲੈਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਕੂਪਾਈ, ਮਤਲਬ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 2005 ਤੋਂ 80 ਤੋਂ, ਇਸ 'ਚ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਦਿਖਾਵੇ, ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, 2.5 ਕਿੱਲੇ ਤੱਕ ਹੈ ਤਾਂ 50% ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਤੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 65% ਦੇ ਰੇਟ ਨਾਲ, ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ? ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀਗੀਆਂ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਾਤੀ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕੱਟ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਜੂਗੇ ਇਹ। ਚਲੋ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਜੋ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬਾਕੀਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਚਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਛਡਵਾ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਟੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸਟੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 22 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨਾ, ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਛਡਾ ਲਓ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ, 2 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਆਪਣਾ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਜੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਈਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਪਤੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਝਾਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਦਾ ਧਰਨਾ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਮੂਹਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 4-4 ਮਤਲਬ 5-5 6-6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੇਟ, ਇੱਕ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਰੇਟ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਸ ਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਟੂਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਛੇੜੇ ਸੀਗੇ 1.5 ਸਾਲ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, 1.5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੜਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰ, ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਤੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਢਾਹ ਲਏ ਤਾਂ ਢਾਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਸ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਵ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਸਟੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਨੇ। ਧਨਾੜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਧਨਾੜ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਦੋਂ ਛੁਡਾਏਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਠ 8 ਇਸ ਮੋਹਾਲੀ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।